ওকে, সো আমরা আগের দিন complete metric space definition introduce করেছিলাম. What was the definition? That it is a metric space in which every Cauchy sequence converges. So তার ফার্স্ট এক্সাম্পল যেটা আমাদের রিয়েল অ্যানালিসিস কোর্সে আমরা অলরেডি দেখেছি সেটা হচ্ছে যে রিয়েল লাইন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড মেট্রিক ইজ কমপ্লিট. সো সেই আমরা আজকে যেটা থেকে শুরু করব নেক্সট এক্সাম্পল. সো অবভিয়াসলি রিয়েল লাইনের পরে নেক্সট জেনারেলাইজেশন হচ্ছে কমপ্লেক্স প্লেন. সো ন্যাচারাল কোশ্চেন, is the complex plane with respect to the standard metric also complete? So the answer is of course yes, because basically it will follow from the property the completeness of real line. So if you continue আমরা যদি এই মার্কিংটাকেই কন্টিনিউ করি, সো আমাদের এটা 1.13 এক্সাম্পল. So what is the example here? So the complex plane C with respect to the standard metric is also complete. So the complex plane C with respect to the standard metric is also complete. And how do you prove this? So basically আমরা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ইউজ করে প্রুভ করব. কোনো ট্রিক সেরকম কিছু নেই. আমরা zn একটা কসি সিকোয়েন্স তুলে নেব এবং সেখান থেকে দেখাবো যে সেই কসি সিকোয়েন্সের একটা লিমিট আছে. সো টু সি this let zn be okay. So let's define some notation also where so it প্রত্যেকটা zn এর একটা রিয়েল পার্ট থাকবে আর একটা ইমাজিনারি পার্ট থাকবে. সো আমরা এটাকে an টাকে রিয়েল পার্ট ধরলাম, bn টাকে ইমাজিনারি পার্ট ধরলাম. সো to see this let zn be a Cauchy sequence. এখন Cauchy সিকোয়েন্সের প্রপার্টি কি? Cauchy সিকোয়েন্স অফ কমপ্লেক্স নাম্বার অফ কোর্স ইন C. Cauchy সিকোয়েন্সের প্রপার্টি থেকে আমরা কি বলতে পারি তাহলে? সো দেন আমাদের কাছে কোন কি দেয়া আছে যে zm মাইনাস zn এইটা কনভার্জ করবে জিরোতে যদি আমরা m আর n কে ইনফিনিটির দিকে টেন্ড করি. সো বাট এটার ভ্যালু কি ইন টার্মস অফ এই রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট? সো দিস উইল বি am minus an and minus a plus bm minus bn, and এটার ফর্মুলা আমরা জানি am minus an that square plus bm minus bn that square. সো এটা কোন দুটো কোয়ান্টিটির থেকে ছোট? not smaller but it is bigger than sorry. So am minus an modulus, because if you put 0 here, this is a greater than equal to 0 quantity. So if you put 0 here, then you will get this quantity. So therefore it is smaller. And not only this, but bm minus bn modulus is also smaller. কেন আমরা এটা করছি? তার কারণ এটা যেহেতু Cauchy, so mn tend to infinity করলে এটা জিরোর দিকে যাবে. সো ইন পার্টিকুলার যেহেতু এই দুটো কোয়ান্টিটি ডমিনেটেড বাই দিস কোয়ান্টিটি, সো mn ইনফিনিটির দিকে টেন্ড করালে এটাও আমাদের জিরোতে যাবে এবং এটা জিরোতে গেলে আমরা রিয়েল লাইনের Cauchy যে কমপ্লিটনেস সেটা আমরা ইউজ করতে পারবো এবং সেখান থেকে বলতে পারবো দেন am and bn, these two sequence converges to some points a and b, and that point a plus ib
will give us the converging point of Zm or Zn. Okay, so that's the idea. So now then, and therefore An and Bn are themselves Cauchy sequence. Cauchy sequences, but it is of real numbers. Now we'll apply completeness of real number. So now by the completeness of real number of R, there exist real numbers A and B such that An converges to A if you take n tends to infinity, and Bn converges to B if you tend to infinity. Now the standard gauge is, now we will pick Z equal to A plus IB, and we will show that Zn basically converges to Z. So আমরা পরের পেজে চলে যাই. So we now put Z equal to A plus IB, and then we see that what do we see? Zn converges to Z. Why? As follows. Basically we will separate out this complex difference by using the real difference. So sorry, this will be Zn minus Z. It will be An minus A plus I Bn minus B. Okay, so and if you just want to treat this both as some complex number, let's say this is Z0 and this is Z0 prime, then by the complex modulus you can write this as An minus A modulus plus modulus I times Bn minus B. But this is An minus A, this is triangle inequality for the complex norm we are using, but now this is not complex because it does not have any complex part, it is entirely real. So therefore this norm actually same with the real norm, a real modulus. And now modulus Iz, that was the scaling property basically of no complex norm. So এটা I দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তোমার নর্মটা একই থাকবে. So complex norm of Bn minus B, but এখানে Bn minus B real, so therefore এটা real norm এর সঙ্গে সেম হয়ে যাবে. So just some standard identification of real norm and complex norm, and then you will get this. স্যার এই জায়গাটা আরেকবার রিপিট করুন, বুঝলাম না. Okay, so An minus A টা যদিও রিয়েল নাম্বার, বাট এটাকে তুমি কমপ্লেক্স নাম্বারের ভেতরে দেখতে পারো। সো এটাকে আমরা একটা নাম দিচ্ছি জেড নট, আর এই যে আই টাইমস বিএন মাইনাস বি সেটাকে একটা জেড নট প্রাইম নাম দিচ্ছি। এইবারে আমরা এইটা আমাদের অলরেডি নোন কি মড জেড নট প্লাস জেড নট প্রাইম যে কোনো কমপ্লেক্স নাম্বারের জন্য, দিস ইজ মড জেড নট প্লাস মড জেড নট প্রাইম, দিস ইজ নোন। সো সেই ইনইকুয়ালিটি ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি ফর দ্য কমপ্লেক্স নর্ম, সো সেটা আমরা এখানে ইউজ করলাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ, কিন্তু এইখানে এই জেড নটটা তো এন্টারলি রিয়েল,
সো সেই কারণে কমপ্লেক্স নর্মটা রিয়েল নর্মের সঙ্গে সেম হবে, কারণ আমরা কমপ্লেক্স নর্ম যেটা ডিফাইন করছি সেটা তো রিয়েল নর্মটাকেই এক্সটেন্ড করছে। সো রিয়েল নাম্বারের জন্য কমপ্লেক্স নর্ম আর রিয়েল নর্ম সেম হয়ে গেল। আর এইটা হচ্ছে ওই প্রপার্টিটা আমরা যেটা প্রুভ করেছিলাম যে আলফা জেড নট তার কমপ্লেক্স নর্ম, এটা যদি তুমি কমপ্লেক্স নর্ম ধরো তাহলে এটা হচ্ছে মড জেড টাইমস আলফা জেড নট। সো আর আমরা যদি জেড নট প্রাইম নট করি তাহলে এই নর্মটা, এই কমপ্লেক্স নর্মটা হবে আই এর কমপ্লেক্স নর্ম টাইমস বিএন মাইনাস বি এর কমপ্লেক্স নর্ম। বাট আই এর কমপ্লেক্স নর্ম আমরা জানি 1, আই এর কমপ্লেক্স নর্ম 1 এবং বিএন মাইনাস বি আবার রিয়েল, সো সেই কারণে কমপ্লেক্স নর্মটা রিয়েল নর্মের সঙ্গে সেম হবে। সো বেসিক্যালি আমরা এই ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি আর রিয়েল আর কমপ্লেক্স নর্মের সঙ্গে যে রিলেশন সেটা ইউজ করে আমরা এই রিলেশনটা পেলাম। এখানে কিন্তু এটা কমপ্লেক্স নর্ম থেকে স্টার্ট করলাম এবং ফাইনালি আমরা রিয়েল নর্মের একটা রিলেশন পেলাম। তো এবারে বুঝতে পারছো যে এখানে আমরা কি ইউজ করব, যে এ এনটা এতে কনভার্জ করছে, বি এনটা বিতে কনভার্জ করছে। সো দেয়ারফর এটাকেও তুমি সাফিসিয়েন্টলি স্মল করতে পারবে, এটাকেও সাফিসিয়েন্টলি স্মল করতে পারবে, দেয়ারফর এটাকেও সাফিসিয়েন্টলি স্মল করা যাবে। সো এটাই আর্গুমেন্ট। সো জিনিসটাকে আমরা এপসিলন ডেল্টা দিয়ে আর লিখছি না, কারণ এটা বেসিক্যালি একটা লিমিটিং আর্গুমেন্ট, standard limiting argument. So this goes to 0 because this separately goes to 0 and this separately goes to 0, so their addition will also go to 0 if you tend n to infinity. এইখানের আর্গুমেন্টটা ঠিক আছে কি যার যে জিজ্ঞেস করলে বা বাকি সবার? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি এবার। ওকে ওকে। সো therefore zn converges to z and this gives you the completeness of complex plane. So as a comment let me write this down also, the completeness of the complex plane thus depends directly on the completeness of a real line. So this was basically the theme of the proof, that you transfer everything from complex to real and then using the argument whatever you have, I mean using the completeness of real number, try to find the point where the complex number actually can converge and then show that this modulus actually converges to 0. Okay, so this is the completeness of complex plane, and now there are another example that is discrete metric space, and now we want to check whether that is also complete or not. মানে ডিসক্রিট মেট্রিক স্পেস যদি দেয়া থাকে তাহলে সেটাও কি কমপ্লিট হবে, মানে ডিসক্রিট মেট্রিকের রেসপেক্টে আমি যদি একটা কচি সিকোয়েন্স পিক করি তাহলে সেই সিকোয়েন্সটা কি কোথাও কনভার্জ করবে, সেটা আমাদের এখন নেক্সট দেখব আমরা। ন্যাচারাল গেস কি হবে বলো? কেউ গেস করতে চাও? অফকোর্স মিনিংফুল গেস। সো ডিসক্রিট ম্যাট্রিক্স স্পেসের মানে কি, আমরা যদিও আমরা এটাকে এন্টায়ারলি অ্যাজ এ স্পেস আমরা ড্র করতে পারবো না, কারণ এটা ইউক্লিডিয়ান স্পেসের সঙ্গে ইকুইভ্যালেন্ট নয়, বাট স্টিল আমরা একটা সিকোয়েন্স যদি পিক করি, সো আমরা এটাকে পুরোটাকে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা লিখবো না, জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এক্সপ্লেন করব। বিকজ তুমি এটা যদি এক্সএন একটা সিকোয়েন্স নাও যেটা কিনা আসছে ডিসক্রিট মেট্রিক স্পেস থেকে, তাহলে এই এক্সএনটা কষি, সেটা বলবার মানে কি? এটা বলবার মানে হচ্ছে যে এই ডিস্টেন্স বিটুইন এক্সএন অ্যান্ড এক্সএম, এটাকে তুমি আফটার এ সার্টেন স্টেজ of n and m এটাকে তুমি less than 1 করতে পারবে in particular. So for all nm greater than equal to some k, right? সেখানে এপসিলনটাকে 1 চুজ করছো এবং তার জন্য তোমার একটা k থাকবে, যার জন্য
এর এই রেঞ্জের বাইরে চলে গেলে প্রথম 1 থেকে k এর পরে তুমি যাই কনসিডার করো না কেন n and m তাদের ভিতরে ডিসটেন্সগুলো কিন্তু 1 এর থেকে ছোট আসতে থাকবে এবং এই প্রপার্টিটা ডিসক্রিট মেট্রিকের জন্য কি প্রপার্টি দেয় আমাদের ডিসক্রিট মেট্রিকটা যদি আমরা রিকল করি সো হোয়াট ওয়াজ দ্য ডেফিনেশন অফ ডিসক্রিট মেট্রিক হোয়াট ওয়াজ দ্য ডেফিনেশন কেউ হেল্প করো equal to 0 if x equal to y right and 1 if x not equal to y right সো তাহলে এই কন্ডিশনটা আমাদের কি ইমপ্লাই করছে দুটো ডিসটেন্স লেস দ্যান 1 মানে it should be 0 right this means for all nm greater than equal to k you have d of xn xm equal to 0 right right so let me keep this aside so and this implies for all these things xn should be equal to xm right so তার মানে এখানে আমরা পেলাম যে একটা ডিসক্রিট মেট্রিক স্পেসে যে কোনো কসি সিকোয়েন্সই হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি কনস্ট্যান্ট মানে একটা সার্টেন কে থাকবে যে কে স্টেপের পর থেকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টই নিজেদের সঙ্গে সেম এবং এটাকে তুমি তাহলে যদি এক্সটাকে ডিফাইন করো যে xn ফর এনি এন ফর অল বা ফর এনি এন মানে কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্স তো অলওয়েজ কনভার্জেস রাইট সো সো তুমি এই xnটাকে যদি চুজ করে নাও ফর এনি n গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু k দেন অবভিয়াসলি d অফ xn is basically 0 so and therefore this sequence Cauchy sequence xn basically converges to x yeah so this is the argument now let me write it in language because this is very trivial argument so just to so it is very easy to see that every Cauchy sequence in a discrete metric space is essentially constant. Why are we writing essentially? Essentially তার কারণ প্রথম k স্টেপ আমরা জানি না বাট কিন্তু একটা স্টেপের পর থেকে এটা কনস্ট্যান্ট সো এন্ড আমি তো ফোন করেছিলাম মোবাইলটা নিয়ে আসো আচ্ছা কারোর অডিও অন করা আছে একটু অফ করে দিলে ভালো হয় and therefore thank you therefore in particular they converges Cauchy sequence that Cauchy sequence in a discrete matrix space essentially Cauchy sequences প্রত্যেকটা Cauchy sequence essentially constant and therefore in particular they converges so if you now come here yeah so what is the final conclusion thus every discrete metric space is complete okay so আমাদের আর একটা এক্সাম্পল বাকি থাকলো যে কয়েকটা এক্সাম্পল নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফাংশন স্পেস CAB with supremum norm uniform norm so যেখানে তোমরা ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স স্টাডি করেছিলে রিয়েল লাইনে মানে রিয়েল ভ্যালুড ফাংশনের যেখানে ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স স্টাডি করেছিলে সেখানে তোমরা যদি সেই জিনিসগুলোকে রিকল করো তাহলে C01 এ যে কোনো Cauchy সিকোয়েন্স কনভার্জ করে উইথ রেসপেক্ট টু ইউনিফর্ম নর্ম আমার গেস এটা তোমরা অলরেডি প্রুফটা দেখেছো রিয়েল অ্যানালিসিসে বাস অ্যাটলিস্ট স্টেটমেন্টটা জানো সো এটা কি সবার কাছে ওয়েল নোন আই গেস C01 আরেকবার কি লিখতে ভালো না স্যার একটু করে দিন
এটা দেখো, এটা রিয়েল অ্যানালিসিসের টপিক, সেই কারণে আমরা রিয়েল অ্যানালিসিসের জিনিসপত্রগুলো আমরা রিকল করব। অবভিয়াসলি আমরা প্রুফটা তো দেখবই, বাট আমরা একটা মেট্রিক স্পেস সেটআপে দেখব। রিয়েল অ্যানালিসিসের প্রুফটাকে আমি মানে জাস্ট এই হ্যাঁ মানে ওটা মনে রাখা রিয়েল মনে রাখো, কারণ একই টেকনিক আমরা ইউজ করব, আলাদা টেকনিক ইউজ করব না, বাট অলমোস্ট যেন জেনারেলাইজ করব আমরা সেই প্রুফটাকেই। সো সেই কারণে আমরা এটাকে জাস্ট রিকল করছি। ওকে, সো আমরা এখানেও দেখব যে আমরা যে ইউনিফর্ম নর্ম ডিফাইন করেছি ডি ইনফিনিটি, যেটা বেসিক্যালি আমরা C01 অলরেডি আমরা প্রুভ করেছি যে এটা যদি ইউনিফর্ম মেট্রিক কনসিডার করো, বা তোমরা যদি রিকল করো এই রেজাল্টটাকে রিয়েল অ্যানালিসিসে আমরা এটা খুবই একটা স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট যে ওকে লেট মি রাইট ইট ডাউন। So we can also prove that CAB with the usual uniform metric। আচ্ছা, ইউনিফর্ম মেট্রিকের ডেফিনেশন কি ছিল আমরা যদি রিকল করি, এটা ছিল ডি অফ এফ জি, এটাকে ডি বা ডি ইনফিনিটি দিয়ে, কারণ এটা ইউনিফর্ম নর্ম ডিফাইন করছে। সো এটা কিভাবে ডিফাইন করেছিলাম আমরা, সুপ্রিমাম নিয়েছিলাম, সুপ্রিমাম এক্স বিলংস টু এ বি, ফাংশনগুলোর পয়েন্ট ওয়াইজ ডিফারেন্স নিয়েছিলাম এফ এক্স মাইনাস জি এক্স। ওকে, সো এইটা ছিল আমাদের ইউনিফর্ম মেট্রিক, এবং আমরা এটা রিয়েল অ্যানালিসিসের কোনো বইয়ে, মাপার বইয়ে সম্ভবত দেখতে পাবে, বা রুডিনের বইয়ে, বা যে কোনো রিয়েল অ্যানালিসিসের স্ট্যান্ডার্ড বইয়ে। কি লিখলাম লাস্ট লাইনটা, সো উই ক্যান অলসো প্রুভ দ্যাট উইথ দ্য ইউজুয়াল ইউনিফর্ম মেট্রিক is a complete metric space. Okay, so now we want to generalize this space also. So basically what is this AB is basically a topological space, closed bounded interval. So আমরা এটাকে ক্লোজড বাউন্ডেড ইন্টারভ্যাল না নিয়ে যে কোনো কম্প্যাক্ট, আমরা যদি, যেহেতু এ বি ইন্টারভ্যালটা হচ্ছে বেসিক্যালি এটা ক্লোজড বাউন্ডেড, সো সেই কারণে কম্প্যাক্ট, সো আর এর একটা কম্প্যাক্ট সাবস্পেস, তো আমরা এটাকে এ বি ক্লোজ ইন্টারভ্যালটাকে যদি যে কোনো কম্প্যাক্ট স্পেস দিয়ে রিপ্লেস করি এবং তারপরে যদি একই মেট্রিক কনসিডার করি, তাহলেও আমরা চাইছি যে রেজাল্টটাকে কি এক্সটেন্ড করা যায়, সেখানেও অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস। তো আমরা সেইটুকু জেনারেলাইজেশনে থেমে থাকবো না, আমরা সেটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করব। আমরা কম্প্যাক্ট স্পেস না নিয়ে যে কোনো টোপোলজিক্যাল স্পেস কনসিডার করব, বা যে কোনো ইন পার্টিকুলার টোপোলজিক্যাল স্পেসে আমরা যাব না, আমরা যে কোনো মেট্রিক স্পেস কনসিডার করব এক্স। সো এখানে যে এ বিটাকে, এ বি ক্লোজড ইন্টারভ্যালটাকে আমরা এক্স দিয়ে রিপ্লেস করব, সি অফ এক্স। কিন্তু সেখানেও একটা সমস্যা আছে, যে যে কোনো কন্টিনিউয়াস ফাংশন, মানে আমরা যে কোনো একটা যদি মেট্রিক স্পেস কনসিডার করি, সেখানে কন্টিনিউয়াস ফাংশন বাউন্ডেড নাও হতে পারে, বাট বাউন্ডেডনেস কন্ডিশনটা আমাদের কাজে লাগবে। তো সেই কারণে আমরা কি চুজ করব, আমরা হচ্ছে যে কোনো একটা মেট্রিক স্পেস এক্স ডি চুজ করে নিয়ে আমরা বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশনের কালেকশনটা নেব এবং সেখানে এই মেট্রিকটা কনসিডার করব। সো এটা আমাদের অলমোস্ট একটা মোটামুটি জেনারেলাইজড আমরা জায়গায় গেলাম। সেইখানে আমরা প্রুভ করব যে সিবিএক্স, যেটা কালেকশন অফ বাউন্ডেড ফাংশনস অন এ মেট্রিক স্পেস এক্স, কন্টিনিউয়াস বাউন্ডেড ফাংশনস অন এ মেট্রিক স্পেস এক্স, দেখাবো যে সেই স্পেসটা হচ্ছে কমপ্লিট, যে কোনো গিভেন মেট্রিক স্পেসের জন্য CBX is complete. So that will prove. So more generally we will show that, more generally we will show that
given any metric space xd, if we consider the set of all bounded continuous functions on X, and we'll denote it by CBX with respect to the metric, the same metric we will extend it. যেটা আমরা C01 এ আমরা যে মেট্রিকটা দেখেছিলাম বা CAB তে যে মেট্রিকটা দেখেছিলাম সেই একই মেট্রিককে আমরা এখানেও এক্সটেন্ড করব। So it will be f minus g, that sup norm, and it will be defined yeah. So this is the definition. So now we are considering this metric on CBX, and what do we want to show? We want to show that then CBX d infinity is a complete metric space. Okay. Okay, now আমরা ফার রিচিং জেনারেলাইজেশনে গেছি, তো সেটার সঙ্গে আমরা ইন পার্টিকুলার সিএবি যে অ্যাসোসিয়েশন সেটাকে আমরা একটা ব্র্যাকেট করে লিখে রাখি। সো if X is compact, if X is compact in particular, then any continuous function on X is automatically automatically bounded. Continuous image of a compact space or compact set is bounded. Basically it is compact image of a continuous set is compact. So যদি তোমরা এই রেজাল্টটা না জানো, এটা হচ্ছে তোমাদের জেনারেল যে কোনো জেনারেল টোপোলজি কোর্স এটা শেখানো হবে, বাট আমাদের যেহেতু ডিরেক্টলি আমরা এটাকে মোটিভেশন হিসেবে কাজে লাগাচ্ছি, জাস্ট লিঙ্ক আপ করার জন্য, তো আমরা এটাকে প্রুভ করব না, তোমাদের জাস্ট রেফারেন্সের জন্য। So which follows from the result, what is the result যেটা আমরা বললাম যে that image of a compact set under a রেকর্ড করছেন ভিডিওটা? হ্যাঁ রেকর্ড করছি তো, কেন বলো তো? ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ডিস্টার্ব হচ্ছে নেটে। ও কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না, না তোমার নেটে ডিস্টার্ব হচ্ছে? মানে যাই হোক আমারই প্রবলেম হচ্ছে, একটু রেকর্ড করবেন। হ্যাঁ না সে রেকর্ড তো করবো। আচ্ছা কেউ শুনতে না পেলে বলো, অনেকেই যদি শুনতে না পাও বা যখনই শুনতে পাবে না বলবে, কারণ আমার দিক থেকেও সমস্যা হতে পারে, সেটা চেক করা দরকার। So image of a compact set under a continuous function is compact. Okay, so this is the result that we are going to use. Image of a compact set under a continuous function is compact. So এটাও আমরা লিখে রাখি যে this result
will be part of any general topology course. And therefore we skip it here. No, it's not the closed, there's something more to say. So সেই কারণে আমরা যদি নেক্সট পেজে যাই, আমাদের যদি x স্পেসটা যদি আমরা কম্প্যাক্ট নিয়ে নেই, তো তাহলে thus we get cbx equal to cx. কারণ কি, বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশনগুলো অবভিয়াসলি কন্টিনিউয়াস ফাংশন, সেটাতে আমাদের কিছু দেখানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উল্টো পার্টটা, যে একটা কন্টিনিউয়াস ফাংশন নিলে সেটা বাউন্ডেড হবে, সেটা কেন হচ্ছে, যদি এক্সটা কম্প্যাক্ট হয় তাহলে আমাদের সেই প্রপার্টিটা আছে। সো তাহলে কম্প্যাক্ট স্পেসের জন্য cbx equal to cx if x is compact, and hence if x equal to ab, and now we are coming back to the original the first thing that we started with, if x equal to ab in particular, then we could show that CAB with the usual distance metric is also complete. Okay, so now so তাহলে ইন পার্টিকুলার আমরা যেটা প্রুভ করছি যে cbx আর d ইনফিনিটি এই পেয়ারটা একটা কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস হবে, সেটা থেকেও ইন পার্টিকুলার তুমি দেখাতে পারো যে CAB এবং অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ইউনিফর্ম নর্ম ইজ অলসো এ কমপ্লিট মেট্রিক স্পেস। ওকে, সো এটা তো জাস্ট একটা কানেকশনটা এস্টাবলিশ করার জন্য একটা কমেন্ট। সো নাও উইল গো ব্যাক টু দ্য প্রুফ। প্রথম কথা, আমাদের যে ডি ইনফিনিটিটা ডিফাইন করেছি cbx এর উপরে, সেটা যে একটা মেট্রিক সেটা দেখাতে হবে, বাট সেটা এক্স্যাক্টলি সেম আমরা CABর জন্য যেভাবে দেখিয়েছি যে ওই ডি মেট্রিকটা ইউজুয়াল মেট্রিক হয়, সেই মেট্রিক প্রপার্টিগুলো যেভাবে ভেরিফাই করেছি এক্স্যাক্টলি সেই একই ভেরিফিকেশান এখানেও কাজ করবে। তো সেই কারণে এটাকে আমরা আলাদা করে লিখব না। সো the verification of d infinity to be a metric is exactly same as for the uniform metric on CAB. So now তাহলে এটা মেট্রিক, সেটা আমরা ওই লাইন অফ আর্গুমেন্ট ইউজ করে আমরা এটাকে দেখাতে পারবো। সো আমাদের এখানে শুধুমাত্র কমপ্লিটনেসটা দেখাতে হবে। সো কমপ্লিটনেস দেখানোর জন্য আমাদের একটা কসি সিকোয়েন্স পিক করতে হবে এবং তারপরে এটাকে দেখাতে হবে যে বেসিক্যালি এটা পয়েন্ট ওয়াইজ একটা ফাংশনে কনভার্জ করে, এবং তারপরে আমরা দেখাবো যে ওকে যে ফাংশনটাতে কনভার্জ করছে সেই ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। তো এবং তারপরে ওই পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্স এবং কন্টিনিউইটি দুটোকে একসাথে যদি আমি সুন্দর করে গুছিয়ে লিখি, তাহলে সেখান থেকে দেখাতে পাবো যে না, এসেনশিয়ালি এটা পয়েন্ট ওয়াইজ কনভার্জেন্স নয়, বাট এটা অ্যাকচুয়ালি ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স দিচ্ছে। ওকে, সো সেটাকে আমাদের গুছিয়ে লিখতে হবে এবারে। সো to show the
let fn be a Cauchy sequence in cbx d infinity এবং এটার মানে কি এটাকে আমরা ভেঙে লিখব that is for a given epsilon greater than 0 there exists k belongs to n such that distance টা epsilon এর থেকে ছোট হয়ে যাবে d f m fn less than epsilon for all mn greater than equal to k that is আরেকটা লাইন ভাঙি that is supremum x belongs to x fmx minus fnx less than epsilon for all mn greater than equal to k so that is বেসিক্যালি একটা জিনিসকে মানে যদি খুব মানে ডিফিকাল্ট কিছু ট্রিক ইনভলভ না থাকে মানে যে বেসিক্যালি এই প্রুফগুলো খুবই ন্যাচারাল প্রুফ মানে আইডিয়াটা তুমি যখনই বলে দিচ্ছ যে তোমার ইউনিফর্মলি কশি বলে দেয়া আছে তো সেখানে তুমি এক্স ভ্যারি করিয়ে সুপ্রিমামগুলো লেস দেন এপসিলন হচ্ছে তো তার মানে ইন পার্টিকুলার প্রত্যেকটা এক্স এর জন্যই এটা লেস দেন এপসিলন হবে এবার প্রত্যেকটা এক্স এর জন্য দেখো এফ এম এক্স আর এফ এন এক্স এগুলো একটা করে কমপ্লেক্স নাম্বার সো কমপ্লেক্স নাম্বারের কসিনেস থেকে আমরা তখন বলতে পারবো যে তাহলে এফএন এক্স সিকোয়েন্সগুলো প্রত্যেকটা ফিক্সড এক্স এর জন্য একটা করে পয়েন্টে কনভার্জ করে সেই পয়েন্টগুলোকে আমরা ডিনোট করব একটা ফাংশন হিসেবে যে এক্স এর উপরে ডিপেন্ড করে সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো এফ অফ এক্স তো এবার আমাদের ফাইনাল টাস্ক কি থাকলো যে ওই এফএমটা যে এফ এ কনভার্জ করছে সেটা আমাদের দেখাতে হবে এবং আরেকটা জিনিস দেখাতে হবে যে যেভাবে আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ লিমিট দিয়ে ফাংশনটাকে ডিফাইন করলাম ওই ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস হবে তো সেই কারণে আমরা আস্তে আস্তে এটা ইউনিফর্ম কনভার্জেন্স থেকে ইউনিফর্ম কসিনেস থেকে সিকোয়েন্সিয়াল কসিনেসে যাচ্ছি সো দ্যাট ইজ fmx minus so let me go to the next page so that is in particular how do I write this in particular কেন বলছি in particular আমরা সুপ্রিমামটা না নিয়ে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য সো এফ এম এক্স যেহেতু সুপ্রিমামটাই স্ট্রিক্টলি লেস দেন এপসিলন তো প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ান্টিটি স্ট্রিক্টলি লেস দেন এপসিলন হতে হবে in particular this less than epsilon for all mn greater than equal to k and for each x belongs to x so each fnx is Cauchy here we have to so আমরা একটু ভালো করে লেখা উচিত so for each x belongs to x x is Cauchy hence convergent by the completeness of complex plane so now define the limiting point by this let okay so now as a function fx is well defined f is well defined because for each x we are assigning a finite quantity because these things converges now
then as fmx minus fnx less than epsilon for all mn greater than equal to k for each x belongs to x. So taking limit as n tends to infinity, এই রিলেশনে তুমি যদি n tends to infinity করো তাহলে এখানে এটাকে ফাংশনটা f এ যাবে, fnটা f এ যাবে, তাহলে পাবে যে fmx minus fx less than, এখানে যেহেতু লিমিট নিচ্ছ তাহলে এটা স্ট্রিক্টলি লেস দ্যানটা লেস দ্যান ইকুয়াল টু হয়ে যাবে। সো fmx minus fx modulus will be lesser equal to epsilon for all m greater than equal to k and for each x belongs to x. So taking limit as n tends to infinity, we get so epsilon for all m greater than equal to k and for each x belongs to x, that is supremum x belongs to x fmx minus fx will be less than epsilon for all m greater than equal to k. সো এই লাস্ট লাইনটা আমরা এখন লিখে রাখবো, বাট না আমরা লিখবো না, কারণ কি আমরা অ্যাকচুয়ালি যেটা, তবে লেখা উচিত, কারণ কেন আমি লিখতে চাইছি না সেটা ক্লিয়ার হওয়া উচিত। সো আমরা লাস্ট লাইনটা এখানে লিখতে চাইছিলাম যে দ্যাট ইজ ডি ইনফিনিটি অফ এফ এম এফ দিস ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু এপসিলন ফর অল m greater than equal to k. বাট কেউ বলবে যে কেন আমরা এটা লিখতে পারবো না? ডি ইনফিনিটিটা কোন স্পেসের উপরে মেট্রিক? বাই দ্য ওয়ে আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? এত চুল সি ইনফিনিটির মধ্যে পর কিসের উপরে বলো? সি ইনফিনিটি না, সি ইনফিনিটি কেন? সি ইনফিনিটি আমরা ডিফাইন করিনি, আমরা ডি ইনফিনিটিটাকে কোন স্পেসের উপরে মেট্রিক হিসেবে নিয়েছি? সিবিএক্স, বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশন অন এ মেট্রিক স্পেস এক্স, রাইট? আমরা ফিরে যাই, মনে রাখতে হবে আমাদের কি প্রিরিকুইজিট আছে এবং সেখান থেকে আমরা কি ডিডিউস করতে চাইছি। সো এই যে না সি ইনফিনিটি নয়, এটা সি বি, বি ফর বাউন্ডেড। ও আচ্ছা, এটা বি, আমি হ্যাঁ না বি ফর বাউন্ডেড, মানে একটা এক্স আমরা মেট্রিক স্পেস নিচ্ছি, তার উপরে আমরা কন্টিনিউয়াস বাউন্ডেড ফাংশনগুলোর কালেকশনটা কনসিডার করছি এবং তার উপরে আমরা ডি ইনফিনিটি মেট্রিকটা ডিফাইন করছি। তো তাহলে আমরা ডি ইনফিনিটিটা কোন পয়েন্টের ভেতরে আমরা ডিস্টেন্স মেজার করতে পারি? যদি বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় তাহলেই তো আমি তাদের ভেতরে ডি ইনফিনিটি কম্পিউট করতে পারি, তাই তো? রাইট। সো এইখানে আমরা যখন বলছি ডি ইনফিনিটি এফ এম আর এফ সেটা লেসার ইকুয়াল টু এপসিলন, তার আগে তো আমায় এনশিওর করতে হবে যে এই যে ফাংশনটা আমরা ডিফাইন করলাম সেই ফাংশনটা হচ্ছে বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশন। সেটা যদি আমি এনশিওর না করি তাহলে তো এই নোটেশনটা মিনিংফুল হচ্ছে না, তাই তো? ডি ইনফিনিটি অফ এফ এম এম লেসার ইকুয়াল টু এপসিলন, যখন আমি ডি ইনফিনিটি লিখছি আমাদের দেখাতে হবে এফ এম তো বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস, সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই, বাট এফটাকেও আমাদের বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস দেখাতে হবে, ঠিক? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো সেই কারণে আমরা এই জিনিসটাকে এখন লিখবো না, কারণ আমাদের তাহলে আগে দেখাতে হবে যে এফটা বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস, তারপরে আমরা ফাইনাল কনক্লুশন হিসেবে এটাকে লিখবো, কারণ এইটা মানেই হচ্ছে অলমোস্ট যেন এফ এম সিকোয়েন্সটা এফ এ কনভার্জ করছে ডি ইনফিনিটি মেট্রিকের রেসপেক্টে। তো সেই কারণে আমরা এটাকে এখানে লিখবো না। এটা লিখবার আগে আমাদের যেটা দেখাতে হবে যে এফ ফাংশনটা হচ্ছে বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশন। তো সেইটা দেখানোর জন্য আমাদের নেক্সট স্টেপ। সো এতটা করে আমরা রেখে দিলাম অলমোস্ট। সো
নেক্সট পেজে যাব, বাট আমরা এটা মার্কিং করে রাখি কারণ এটা আমাদের প্রয়োজন হবে পরে। Okay, so thus we only need to show that f belongs to cbx, এটা দেখাতে পারলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে। সো সেটাকে আমরা দুটো স্টেপে ভাঙবো। ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে এফটাকে বাউন্ডেড দেখাবো, সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এফটাকে কন্টিনিউয়াস দেখাবো। সো ফার্স্ট we will show that f is bounded। কিভাবে দেখাবো? বাউন্ডেড মানে ইউনিফর্মলি বাউন্ডেড, ওকে, পয়েন্ট ওয়াইজ বাউন্ডেড না, ইউনিফর্মলি বাউন্ডেড। which follows from the following equalities, inequalities। so আমরা দেখাবো যে এই কোয়ান্টিটিটা mod of fx, এই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি বাউন্ডেড, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ x, আমরা একটা এর আপার বাউন্ড পাবো। সো সেটার জন্য আমরা কি ইউজ করব? আমরা কসিনেস ইউজ করব। কসি প্রপার্টিটা আমাদের কি বলছে যে আমাদের মানে কসি প্রপার্টি থেকে ফাইনালি যেটা ডিডিউস করলাম যে fm মাইনাস fmx প্লাস fmx, তো আমরা যেটাকে আমরা 1 দিয়ে ডিনোট করেছি, 1 এ দেখো এইটা আমরা দেখিয়েছি যে প্রত্যেকটা x এর জন্যই এই কোয়ান্টিটিটা লেস দেন ইকুয়াল টু এপসিলন, আর fmটা তো ইউনিফর্মলি বাউন্ডেড অলরেডি গিভেন, সো এটাকেও তাহলে আমরা একটা বাউন্ড দিতে পারবো। সো এই দুটোই যখন ইউনিফর্মলি বাউন্ডেড তাদের সামটাও ইউনিফর্মলি বাউন্ডেড হবে। সো সেইভাবে আমরা f এর একটা বাউন্ড পাবো। সো আরও প্রিসাইজলি বলতে গেলে আমরা যদি ইন পার্টিকুলার এপসিলনটাকে 1 চুজ করি, এপসিলন তো আরবিট্রারিলি চোজেন ছিল, সো নাও in particular if we choose epsilon equal to 1, then there exist k1 belongs to n, so that these things I should write it in a different way, so that supremum not supremum, let's, so that f mx minus fx less than equal to 1 for all m greater than equal to k1 and for all x belongs to x। তো তাহলে আমরা এইটা পেয়ে গেলাম। যদি আমরা এখানটা লিখে রাখি এটা ছোট্ট করে, এইটার একটা রেঞ্জ আমরা পেয়ে গেলাম অ্যাবসলিউট ভ্যালু বাউন্ড, যেটা x এর উপরেও ইন্ডিপেন্ডেন্ট, প্রত্যেকটা x এর জন্যই এটা বাউন্ডেড বাই 1। এবং তাহলে ইন পার্টিকুলার আমরা m-টাকে k1 চুজ করে নিতে পারি। সো হেন্স আমরা তো এটা যে কোনো m এর জন্যই এই ইনইকুয়ালিটিটা ট্রু। সো হেন্স fx lesser equal to fx minus fk1x plus fk1x। so now this is less than equal to 1, আর fk1 টা তো বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস ফাংশন থেকে আসছে, fk1 টা হচ্ছে বাউন্ডেড কন্টিনিউয়াস, তো তাহলে এর fk1 যে সুপ্রিমাম নর্মটা থাকবে ইনফিনিটি নর্ম, সেটাও একটা বাউন্ডেড ফাইনাইট কোয়ান্টিটি দেবে, কারণ cbx এর উপরে এটা একটা নর্ম, এই ওয়েল ডিফাইন্ড নর্ম। সো দেয়ারফর এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউটলি বাউন্ডেড
ফর অল, এটা লেখার দরকার নেই, অবভিয়াসলি এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই কোয়ান্টিটিটা তো এক্স ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি নয়, তো তাহলে এটা হচ্ছে ফর অল এক্স বিলংস টু এক্স অ্যান্ড দেয়ারফর এফ ইজ বাউন্ডেড। নেক্সট পেজে যাই। and therefore f is bounded। কি বাকি থাকলো? শুধুমাত্র কন্টিনিউইটি বাকি আছে। কন্টিনিউইটি কিভাবে প্রুভ করব? কসিনেস ইউজ করব। একটা ফাংশনের কন্টিনিউইটি দেখাচ্ছি, অফকোর্স এফটা তো লিমিটিং ফাংশন, এফ ফাংশনটা আছে, সেটাকে তুমি বলছো যে একটা যদি এফ এর এরকম স্ট্রিপ কনসিডার করো, এপসিলন স্ট্রিপ মানে এপসিলন ব্যান্ড, সো কিভাবে বলবে যে সো তোমার একটা ফাংশন দেয়া আছে, তুমি তার একটা এপসিলন ব্যান্ড চুজ করছো। এপসিলন ব্যান্ড মানে এই সাইডে এপসিলন ডিস্টেন্স তুমি ট্রাভেল করবে কার্ভটার রেসপেক্টে, আর এই সাইডেও এপসিলন ডিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম যেতে পারো, where this length is epsilon, this gap is epsilon। ওকে, সো তোমার এফএন গুলো কসি বলে দিয়েছে, তার মানে একটা স্টেজ পর থেকে তোমার এফএন গুলো সমস্তগুলো, আমরা এফএনটাকে যদি অন্য নোটেশন, সমস্ত এফএন গুলোই যেন এই রেঞ্জের ভেতরেই থাকবে, এই স্ট্রিপের ভেতরেই থাকবে, ইয়েলো স্ট্রিপগুলোর ভেতরে, এর বাইরে বেরোতে পারে না। সো সেটাই হচ্ছে ইউনিফর্মলি কসি কথাটার মানে। তো তুমি অ্যাকচুয়ালি এখন দেখাতে চাইছো কি যে এই ফাংশনটা, দিস ইজ ইয়োর ফাংশন এফ, দেখাতে চাইছো এফ ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস। তার জন্য তুমি কি আর্গুমেন্ট ইউজ করবে? আমরা কিছু ইনইকুয়ালিটি লিখি, তাহলে এটাকে আরো ক্লিয়ারলি। সো ফাইনালি বেসিক্যালি আমরা প্রথমে এফটাকে এফএম দিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেট করব। ইউনিফর্মলি সেটাকে করতে পারি, কারণ এফএম মাইনাস এম করব এবং তারপরে এফএম পড়ে থাকবে। সো এফএম মাইনাস এম পার্টটাকে আমরা ইউনিফর্মলি বাউন্ডেড করে দিতে পারি, এবং তারপরে মানে কসিনেস ইউজ করব এবং এফএম এর কন্টিনিউটি ইউজ করে এফ এর কন্টিনিউটি দেখাবো। এটা হচ্ছে ইনটিউটিভ আইডিয়া। সো ফাইনালি দ্য কন্টিনিউটি follows from the inequality. What is the inequality? fx minus fy। আমরা তো এটাই দেখাতে চাইছি এপসিলন ডেল্টা ডেফিনেশন ইউজ করে, যে x আর yটা খুব কাছাকাছি থাকলে fx আর fyটাও কাছাকাছি থাকবে। সো এবারে তাহলে fx আর fyটাকে আমরা প্রথমে এফএম আর এফএম দিয়ে একটা মানে লিমিটিং যেগুলোর অ্যাপ্রক্সিমেশন হিসেবে তুমি এফ পাচ্ছ সেগুলো দিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেট করব। সো তার মানেটা কি যে এফএক্স মাইনাস এফ ওয়াই মাইনাস কী করবো, এফএম এক্স করবো, এফএম এক্স, এটা ব্র্যাকেট এফএম এক্স মাইনাস এফএম ওয়াই। সো ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি ইউজ করছি, এইটা ডিফারেন্স এইটা প্লাস অনলি এই ডিফারেন্সটা এফএম এক্স মাইনাস এফএম ওয়াই। এইবারে দেখো কোনো একটা এম যদি আমরা ফিক্স করতে পারি, যার জন্য এটাকে আমরা সাফিসিয়েন্টলি স্মল করে দেবো, এবং তারপরে আমরা এফএম এর কন্টিনিউটি ইউজ করব কোনো একটা ফিক্সড এমের জন্য, তাহলে আমরা বলতে পারি যে তাহলে সো এটাকে আমরা এবারে ভাঙবো। এভাবে কীভাবে ভাঙবো? একটা হচ্ছে এফ এক্স মাইনাস এফএম এক্স প্লাস fy, ট্রায়াঙ্গেল ইনইকুয়ালিটি এগেন, এইটাকে আর এইটাকে একটা এলিমেন্ট কনসিডার করছি, আর এই fy আর fmyটাকে একসাথে কনসিডার করছি। সো fy মাইনাস fmy, আর এইটা পড়ে থাকছে। সো এইটা ইউনিফর্ম কসিনেস ইউজ করব। এটা হচ্ছে লেস দ্যান ইকুয়াল টু সুপ্রিমাম, আমরা যদি x বিলংস টু x করি, যে fx মাইনাস fmx করি, সেটা অফকোর্স এটা একটা আপার বাউন্ড দেবে,
সিমিলারলি fy মাইনাস fmy টাকেও এই সুপ্রিমামটার একটা আপার বাউন্ড দেবে। সো সুপ্রিমাম x বিলংস টু x fx, এখানে আমার মনে নোটেশনটা একটু চেঞ্জ করা দরকার, কারণ এগুলোকে সব সেট লেখা দরকার। কারণ x আর y অলরেডি আছে। সো এটা হচ্ছে z fz, কারণ এটা তো একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে ইভ্যালুয়েট করছে এই ফাংশনটাকে, তো সুপ্রিমাম নিলে সেটা অবভিয়াসলি বড় হবে। সো এখানে হচ্ছে f অফ z minus fm of z, and this is fmx minus fmy. now ফার্স্ট কন্ডিশনে আমরা যাব। ফার্স্ট কন্ডিশন 1, যেখানে আমরা 1 দিয়ে এটাকে মার্ক করেছিলাম। কন্ডিশন 1 কি বলছে, যে এই সুপ্রিমাম কোয়ান্টিটিটা লেসার ইকুয়াল টু এপসিলন ফর অল m গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু k। সো এখানে আমাদের কি আছে, এইটা লেসার ইকুয়াল টু এই কোয়ান্টিটিটা লেসার ইকুয়াল টু এপসিলন। আমরা আর একটু ভালো করে লেখা উচিত। সো এই কোয়ান্টিটিটা লেসার ইকুয়াল টু এপসিলন ফর অল m গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু k, সেটা আমরা অলরেডি আছে আমাদের হাতে। সিমিলারলি এটাও লেস দেন ইকুয়াল টু এপসিলন ফর অল m গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু k। তাহলে যেটা আমরা করব, k ফিক্স করব। সো ইন পার্টিকুলার আমরা লিখি ইন পার্টিকুলার we have fx minus fy less than equal to, এটাকে 2 টাইমস করে দেই একসাথে, দুটো সুপ্রিমামকে একসাথে লিখি। 2 টাইমস সুপ্রিমাম z belongs to x fz minus f, এখানে আমরা k লিখব, fkz plus fkx minus fky, right? So and এটা আমরা অলরেডি জানি ফর অল m গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু k এর জন্য এটা লেস দেন এপসিলন। তো ইন পার্টিকুলার k এর জন্য এটা তাহলে হবে 2 টাইমস এপসিলন প্লাস fkx মাইনাস fky। এইবার আমরা fk এর কন্টিনিউটি ইউজ করব। হোয়াট ডাজ দ্য কন্টিনিউটি অফ fk গিভস আস? So since fk, আমরা যদি y পয়েন্টে কন্টিনিউটি দেখাতে চাই, সো সেখানে আমরা আর্গুমেন্ট করব since fk is continuous at point y, so there exists delta greater than 0 such that fkx minus fky, এই ডিফারেন্সটা less than epsilon by 2, sorry, let's keep this as epsilon, less than epsilon for all x belongs to x such that bxy less than delta, right? given epsilon এর জন্য আমরা ডেল্টা পাবো, যে এই ডেল্টা বলের ভেতরে যে কোনো পয়েন্ট নেই না কেন, সেই পয়েন্ট থেকে এই y পয়েন্টে ফাংশনাল ভ্যালু ডিফারেন্স লেস দেন এপসিলন হবে। ওকে, সো দেন
এটাকে যদি আমরা 2 দিয়ে ডিনোট করি, দেন 2 implies fx minus fy less than equal to এই পার্টটা তাহলে এখন কি পাচ্ছি, এইটা লেস দ্যান এপসিলন ফর অল এক্স সাচ দ্যাট dxy লেস দ্যান ডেল্টা। সো তার মানে এটা পাচ্ছি 2 এপসিলন প্লাস এপসিলন দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 3 এপসিলন for all x belongs to x such that dxy less than delta। এবং দেখো এটা 3 এপসিলনও তো আরবিটারি কোয়ান্টিটি, তোমাদের যদি মনে হতো না এখানে এপসিলনই রাখা উচিত ছিল, তাহলে তোমরা ইনিশিয়ালি যদি এপসিলন বাই 3 দিয়ে স্টার্ট করতে, এপসিলনের জায়গায় এপসিলন বাই 3 দিয়ে স্টার্ট করতে, তাহলে এখানে তোমরা এপসিলন পেতে এবং সেখানে তোমাদের দিত যে fx minus fy less than epsilon। অফকোর্স এটা তো স্ট্রিক্ট ইনইকুয়ালিটি হবে, কারণ এইটা এখানে স্ট্রিক্ট ইনইকুয়ালিটি, সো এখানে স্ট্রিক্ট ইনইকুয়ালিটি, সেটা 2 epsilon plus epsilon 3 epsilonটা স্ট্রিক্ট ফর অল। সো therefore f is continuous also, continuous at each point। y টা arbitrarily fixed ছিল, so that is finally we have f belongs to cbx। যখনই আমি fটাকে cbx এ দেখিয়ে দিতে পারলাম, and therefore and thus we get, সেই যেখানে আমরা জিনিসটাকে লিখবো ভেবেছিলাম কিন্তু লিখতে পারিনি, সেই পেজে গিয়ে আমরা ওই জিনিসটাকে এখানে লিখতে পারি। d infinity fm f lesser equal to epsilon for all m greater than equal to k। d infinity f of m f less than equal to epsilon for all m greater than equal to k। Hence the Cauchy sequence fm converges to f in cbx। okay, and therefore cbx d infinity is complete। so cbx d infinity is complete। ওকে, সো আমার মনে হয় প্রুফের আইডিয়াটা সবার কাছে ক্লিয়ার। বাকি জিনিসগুলোকে ছোট ছোট স্টেপে ভেঙে নিলে আমাদের খুব ডিফিকাল্ট প্রুফ নয়, কিন্তু তোমরা যদি একসাথে পুরোটাকে দেখো একটু বড় প্রুফ। সো আই গেস কারোর কোনো ডাউট থাকলে বলো পুরো প্রুফটাতে, নাহলে আমরা নেক্সট কিছু নোশন ইন্ট্রোডিউস করব। ওকে স্যার আগের পেজটা একটু দেখাবেন? হ্যাঁ, আগের পেজে যাব। এই পেজটা দেখা হয়ে গেলে বলো একবার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমরা এবারে আরেকটা টোপোলজিক্যাল নোশন ইন্ট্রোডিউস করব। ওকে, সো আমরা এখানে একটা কমেন্ট হিসেবে বলে দিতে পারি, অনেকেরই হয়তো বোরিং লাগতে পারে যে আমরা রিপিটেডলি এত থিওরি করে যাচ্ছি, কোনো প্রবলেম আমাদের ডিসকাস করা হচ্ছে না। সো আমরা নেক্সট একটা বা দুটো, সম্ভবত দুটো ক্লাস আমরা প্রবলেম সেশন করব। সো তোমাদের প্রথম দুটো তো অলরেডি মক টেস্ট হয়েছে তোমাদের দুটো উইকে, সেই প্রবলেমগুলো আমরা ডিসকাস করব এবং তাছাড়াও আরও কিছু রেলেভেন্ট প্রবলেম আমরা ডিসকাস করব। সো পরের দুটো ক্লাস আমরা প্রবলেম সেশন হিসেবে রাখব। তোমাদের প্রবলেমগুলো নিয়ে যা ডাউট আছে বা মক টেস্টে যে যেরকম দিয়েছো সেইভাবে নিজেদের প্রিপারেশন কিছু প্রিপেয়ার করে আসবে, যেখানে যা ডাউট আছে সেগুলো আমরা ক্লিয়ার করব প্রবলেমগুলো। ওকে, সো আমাদের নেক্সট আরেকটা নোশন ইন্ট্রোডিউস করব। কমপ্লিটনেস তো একটা টোপোলজিক্যাল নোশন বা অ্যানালিটিক্যাল নোশন, ইউ ক্যান অলসো সে, যে কনভার্জেন্স স্টাডি করছি, যে কনভার্জেন্সের রেসপেক্টে স্পেসটা ক্লোজড কিনা। তো সেপারেবিলিটি কি বলছে? সেপারেবিলিটির ডেফিনেশন হচ্ছে যে তুমি একটা কাউন্টেবল সাবসেট দিয়ে যদি কোনো একটা মেট্রিক স্পেসকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারো।
তার মানে কি যে একটা কাউন্টেবল সাবসেট আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি ডেন্স সাবসেট হিসেবে বসে আছে অ্যাকচুয়াল স্পেসের। তো সেই সেন্সে বলবে যে তাহলে তোমার টোপোলজিক্যাল সেন্সে, ইন সাম টোপোলজিক্যাল সেন্স, তোমার মেট্রিক স্পেসটা হচ্ছে খুবই স্মল। কারণ কি একটা কাউন্টেবল স্পেস সাবসেট দিয়ে তুমি মেট্রিক স্পেসটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারো। সো so separability actually provides you some kind of limitation on the size of the set, but the limitation is topological limitation, it's not in terms of cardinality. Okay, so আমরা সেটাকে ডিফাইন করব। so next definition, the notion separability provides a limitation on size of the metric space, but in a topological sense. আচ্ছা, পরের দুটো ক্লাসে আমরা যে প্রবলেম সেশন হিসেবে স্টাডি করব সেখানে আমরা আমাদের প্রায়োরিটি থাকবে কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য। আর যারা এনএসওইউ থেকে আছো তাদের আমি ভেবেছি, যেটা প্ল্যান করেছি, যে মেট্রিক স্পেস চ্যাপ্টারটা পুরোটা শেষ হয়ে গেলে মেট্রিক স্পেসের ওপরে যে প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন পেপারগুলো আছে সেখান থেকে সমস্ত প্রবলেমের সলিউশনগুলো তখন আমরা তোমাদের সঙ্গে একটা প্রবলেম সেশন করব। ওকে, কিন্তু খুব বেশি কোশ্চেন, যেহেতু আমি দেখছিলাম আগের বছরের কোশ্চেনগুলো, খুব বেশি ভ্যারিয়েশন নেই কোশ্চেনে, তো সেই কারণে এখনই প্রবলেম সেশন করতে চাইছি না। আরও কিছু টপিক, মানে পুরো মেট্রিক স্পেসটা শেষ হলে তখন আমরা একটা বা দুটো প্রবলেম সেশন করে তোমাদের আগের বছরের কোশ্চেনগুলো সলভ করে দেবো এবং যা রিলেটেড। তো পরের দিনের যে প্রবলেম সেশনটা হবে সেটা কম্পিটিটিভের সবাই তো থাকবেই। এনএসওইউ এর তোমরা, আমি চাইবো তোমরা থাকো, বাট তোমাদের যদি মনে হয় যে না আমরা কম্পিটিটিভের জন্য এতটা সময় দিতে চাইছি না, তাহলে তোমরা চাইলে নাও থাকতে পারো। সো ইট ইজ আপ টু ইউ। Okay, so the notion of separability provides a limitation on size of the metric space. Now what is the definition precisely? The definition is definition 1.16. Definition. So at a countable dense subset থাকবে। So a topological space X is separable if it has a countable dense subset. Okay, example কি, আমাদের যে এক্সাম্পলগুলো আমরা অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করেছি সেই এক্সাম্পলগুলো যদি মাথায় রাখি তাহলে কোনটা তার ভেতরে সেপারেবল আর কোনটা সেপারেবল নয়। রিয়েল লাইন সেপারেবল, তাই তো? কাউন্টেবল ডেন্স সাবসেট আমরা কি চুজ করতে পারি রিয়েল লাইনের ভেতরে? বলো, কেউ বলতে চাইলে। রিয়েল লাইনের ভেতরে কাউন্টেবল সেট কি আছে যেটা ডেন্স হিসেবে বসে আছে? ইন্টিজার, রেশনাল পয়েন্টস, ইরেশনাল পয়েন্টস, ক্যান্টার সেট, কি কি জানো রিয়েল লাইনের ভেতরে? বলো বলো, এগুলো জানো নিশ্চয়ই, কেউ না কেউ জানো। কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না, জানো না? ইরেশনাল নাম্বার ডেন্স হয় জানো রিয়েল নাম্বারের ভেতরে?
রিয়েল নাম্বারের ডেন্স সাবসেট কি কি আছে জানো? এই সাবসেটটা ডেন্স হয় জানো? সেট অফ রেশনাল নাম্বার তো রিয়েল নাম্বারের ডেন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই। তো সেটা একটা এক্সাম্পল। তোমরা সিম্পল এক্সাম্পলটা দিলে না বলে আমি কমপ্লিকেটেড এক্সাম্পল লিখলাম একটা। সো এই যে আমরা এটা অবশ্যই এখনই প্রুভ করব না, বাট এটা তোমরা যদি চাও এটা এক্সারসাইজ হিসেবে নিতে পারো। এটা আমার মনে হয় কোনো না কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে তোমরা এই টাইপের প্রবলেম দেখতে পাবে। এম আর এনগুলোকে যদি ইন্টিজারে ভ্যারি করাও তাহলে এম প্লাস এন রুট টু এটা একটা ডেন্স সাবস্পেস হয়। অবশ্যই দেখো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রুপ, তাই তো, অ্যাডিটিভ গ্রুপ। Not only additive group but it also has a it is multiplicatively closed, so it has some nice structure actually. So you can show that this group so is also dense in R, but আমাদের অতটা দূরে যাওয়ার দরকার নেই। For example, R and C with the usual metric topologies are separable. Why? As Q and Q plus IQ are countable and dense in R and C respectively. Q is dense in R and Q plus IQ is dense in C. আচ্ছা, CAB বা C01 এটাকে যদি আমি ইউনিফর্ম নর্মের রেসপেক্টে দেখি তাহলে এটা কি সেপারেবল? এর কি কোনো কাউন্টেবল ডেন্স সাবসেট আছে? সেটা কি করে প্রুভ করব? এটার একটা নাম আছে, এটা একটা রেজাল্ট যে C01 বা CAB উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইউজুয়াল মেট্রিক ইজ সেপারেবল, এবং তার জেনারেলাইজেশনও আছে, যেটাকে খুব জেনারেলাইজড জায়গায় যদি তুমি যেটা জানো সেটা বলে স্টোন ওয়েস্টার্স থিওরেম, যেটা তুমি একটা অ্যালজেব্রা কখন অ্যাকচুয়ালি ডেন্স হবে বা ইউনিফর্ম নর্মের রেসপেক্টে কোনো একটা অ্যালজেব্রাকে তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারবে একটা সাব অ্যালজেব্রা দিয়ে, তার কিছু কন্ডিশন দেওয়া থাকে স্টোন ওয়েস্টার্স থিওরেম। তো আমরা অতটা জেনারেল জায়গায় যাব না, আমরা জাস্ট C01 এর যে সেপারেবিলিটি প্রপার্টি সেই প্রপার্টিটাকে এটাকে বলে স্টোন ওয়েস্টার্স থিওরেম, তো সেইটা আমরা এখানে রিকল করব, বাট ওর প্রুফে আমরা যাব না, কারণ that proof is very very involving এবং it is in a statistical or probabilistic sense the proof is very much intuitive, but it takes some time to get the proof. I mean, of course it will take more than one lecture. I mean, at least it will take one lecture to complete the proof. I mean, completing all the details and all this. So therefore for now we'll skip the proof, later we'll see if we really need it, then we'll do. So moreover the metric space CAB with the usual metric is separable which follows from the following theorem. আচ্ছা, থিওরেমের রেফারেন্স কি? থিওরেমের রেফারেন্স হচ্ছে সিমন্সের বইয়ে তোমরা থিওরেম
35.a দেখতে পারো। আচ্ছা, সো আমরা থিওরেমটা লিখবো, নেক্সট পেজে গিয়ে লিখবো। Theorem, it is called the Weierstrass approximation theorem. So let f be a বেসিক্যালি স্টেটমেন্টটাকে তুমি যদি আমাদের কনটেক্সটে চাও যে সিএবির একটা কাউন্টেবল ডেন্স সাবসেট আমায় চুজ করতে হবে। কাউন্টেবল ডেন্স সাবসেটটাকে কীভাবে চুজ করতে পারবো, তুমি সমস্ত পলিনোমিয়াল ফাংশন চুজ করে নাও। ওকে, তো পলিনোমিয়াল ফাংশনের কারেকশানগুলো অবশ্যই কাউন্টেবল হবে না, কিন্তু তুমি যদি পলিনোমিয়াল মানে ফাইনাইট ডিগ্রি পলিনোমিয়াল ফাংশন, টেলার সিরিজ এক্সপানশন বা এরকম কিছু না, পলিনোমিয়াল ফাংশন যদি কনসিডার করে নাও এবং তার কোএফিসিয়েন্টগুলো তুমি যদি রেশনাল থেকে পিক করতে থাকো। সো বেসিক্যালি এটাকে কি নোটেশনে লেখা হয়, এটাকে নোটেশনে লেখা হয় হচ্ছে কিউএক্স। কিউএক্স এর ক্লোজার উইথ রেসপেক্ট টু ইউনিফর্ম নর্ম ইজ ইকুয়াল টু সিএক্স। ওকে, সো এইটা হচ্ছে কিউএক্সটা হচ্ছে একটা কাউন্টেবল ডেন্স সাবসেট অফ সিএক্স উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ইউনিফর্ম নর্ম। সেই ভ্যালিডেশন, সেই প্রুফটা দিচ্ছে হচ্ছে ইউনিফর্ম এই ওয়েস্টার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন থিওরেম। সো হোয়াট ডাজ দিস স্টেটমেন্ট gives us? So this statement is let f be a continuous real valued function defined on a closed interval ab and let 0 than 0 be given. Then there exists a polynomial p with real coefficients such that uniformly তুমি এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারবে for all ওকে। সো এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্স অ্যাপ্রক্সিমেশন থিওরেম, যে কোনো কন্টিনিউয়াস ফাংশনকে তুমি একটা রিয়েল কোএফিসিয়েন্ট ওয়ালা পলিনোমিয়াল দিয়ে গিভেন যে কোনো এরর এপসিলন যদি দেওয়া থাকে তাহলে তুমি একটা রিয়েল কোএফিসিয়েন্ট উইথ মানে পলিনোমিয়াল উইথ রিয়েল কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারবে আপ টু এরর এপসিলন। এবং এই অ্যাপ্রক্সিমেশনটা হচ্ছে ইউনিফর্ম অ্যাপ্রক্সিমেশন ফর অল এক্স। নাও এরপরে আমাদের যে নোশনটা ডিফাইন করতে হবে সেই নোশনটা হচ্ছে কন্টিনিউইটির নোশন। সো আগের যে নোশনগুলো আমরা দেখো এক্সটেন্ড করেছি কিছু নোশন। একটা নোশন ছিল কনভার্জেন্স, সেটার রেসপেক্টেই আমরা তারপরে কমপ্লিটনেস ডিফাইন করলাম। সো কনভার্জেন্সের নোশন আমরা অলরেডি রিয়েল লাইনে দেখেছিলাম, তো সেই নোশনটাকেই আমরা মেট্রিক স্পেসে জেনারেলাইজ করলাম। এবং ন্যাচারালি পরের গেস মনে হতে পারে যে কন্টিনিউটিকে তো আমরা ইন টার্মস অফ কনভার্জেন্সই ডিফাইন করি। আমরা একটা ফাংশনকে কন্টিনিউয়াস বলি কখন, যে একটা সিকোয়েন্স এক্সএন যদি এক্সে কনভার্জ করে তাহলে এফ অফ এক্সএন এফ অফ এক্সে কনভার্জ করবে, দেন উইল সে দ্যাট এফ ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যাট পয়েন্ট এক্স। তাহলে আমাদের যদি কনভার্জেন্সের নোশন থাকে মেট্রিক স্পেসে, তাহলে কেন আমরা কন্টিনিউইটির নোশন ইন্ট্রোডিউস করতে পারবো না? ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল নোশন। সো আমরা বেসিক্যালি কন্টিনিউইটির নোশন ইন্ট্রোডিউস করব। বাট আমরা কন্টিনিউইটির নোশন এই সিকোয়েন্সিয়াল কনভার্জেন্স দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করব না, যদিও আমরা পরে দেখাবো যে এটা ইকুইভ্যালেন্ট। আমরা প্রথমে এপসিলন ডেল্টা ডেফিনেশনটাকেই জেনারেলাইজ করব। রিয়েল নাম্বারের জন্য একটা রিয়েল ভ্যালুড ফাংশনের
জন্য কন্টিনিউইটির যে এপসিলন ডেল্টা ডেফিনেশন, সেই ডেফিনেশনটাকে আমরা মেট্রিক স্পেস সেটআপে এক্সটেন্ড করব। সো সেটাকে যদি ডেফিনেশন হিসেবে লিখি 1.18 so let x d1 y d2 b2 ও কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিমিলারিটি কন্টিনিউ করা উচিত। let x d1 and y d2 be two matrix spaces and let f from x to y be a mapping. Then f is continuous at a point x naught in x if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that d1 x x naught এটা যদি ডেল্টা নেবারহুডের ভেতরে থাকে দেন ফাংশনাল ভ্যালুগুলো এপসিলন নেবারহুডের ভেতরে থাকবে। we say that f is continuous if it is continuous at every point of x. আচ্ছা, এটা বেসিক্যালি আমরা দেখো d1 of x x naught তুমি রিয়েল নাম্বারের জন্য কিভাবে লেখো x minus x naught less than delta। সো এইটা ইমপ্লাই করছে আবার এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বারের জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে ইউজুয়াল ডিফারেন্স নর্ম। সো বেসিক্যালি এটা রিয়েল নাম্বারের জন্য যে ডিসটেন্সটাকে আমরা মড দিয়ে লিখতাম সেটাকেই মেট্রিক টার্মসে এটাকে ট্রান্সলেট করলাম। সো এটার মানে তোমরা জানো নিশ্চয়ই যে একটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস মানে কোনো একটা পয়েন্টে যে ওই পয়েন্টে ফাংশনের কোনো জাম্প থাকতে পারে না। ধরো এই পয়েন্টে আমরা ফাংশনের কন্টিনিউইটি স্টাডি করছি এক্স নট, তাহলে এই পয়েন্টে আমাদের ফাংশনের কোনো জাম্প থাকতে পারে না বা খুব হাই অক্সিলেশনও থাকতে পারে না, ডিসক্রিট অক্সিলেশন। সো এবারে এইটাকে এপসিলন ডেল্টা দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করার মানে কি, যে তুমি একটা এপসিলন এরর কনসিডার করছো, দিয়ে বলছো যে তুমি এই এপসিলন স্ট্রিপটা কনসিডার করো। সো এখানেও এই এপসিলন স্ট্রিপটা তুমি কনসিডার করলে, বলছো যে হয়তো এই পয়েন্টে ফাংশনটা হয়তো কন্টিনিউয়াস, কিন্তু তোমার ধরো এই পয়েন্টে কোনো একটা ফাংশনের ডিসকন্টিনিউইটি আছে, মানে তুমি এইখানে ধরো ফাংশনটা এই ভ্যালুটা অমিট করে তুমি ফাংশনে এইখানে হঠাৎ করে এই ভ্যালুটা ডিফাইন করলে, এখানেও ফাংশনটা এখানে এই ভ্যালুটা অমিট করে তুমি কোথাও একটা এইখানে ফাংশনের ভ্যালু ডিফাইন করে দিলে, তো অবভিয়াসলি এটা একটা জাম্প ডিসকন্টিনিউইটি ফাংশনের। কিন্তু দেখো যে তুমি এই এপসিলন বাউন্ডটা যখনই দিয়ে দিলে, যে এই এপসিলনটা যখনই আগে থেকে দেয়া আছে, তখন তুমি এক্সে কন্টিনিউইটি মানে কি বলছো, যে এক্সের নেবারহুড একটা ছোট্ট পাবে, এটা হচ্ছে ডেল্টা লেন্থ, এইটা হচ্ছে ডেল্টা লেন্থ। সো দ্যাট এই এক্স নট মাইনাস ডেল্টা আর এক্স নট প্লাস ডেল্টা এখান থেকে তুমি যে কোনো ভ্যালুই নাও না কেন এফ এক্সের,
এফএক্স আর এফএক্স নট সেই দুটো কিন্তু এই এপসিলন বাউন্ডের ভেতরে থাকবে, মানে এই স্ট্রিপের বাইরে ভ্যালুটা বেরোতে পারে না। মানে এইটা যদি এফএক্স নট হয় আর এফএক্স ভ্যালুগুলো তুমি এইখান থেকে যে কম্পিউট করছো, এইটা সার্টেনলি এটা কোনো জাম্প থাকবে না, এটা এপসিলন এররের মধ্যেই থাকবে। সো দিস ইজ হোয়াট কন্টিনিউটি মিনস, মানে ফার্স্ট ইউ ফিক্স দিস band in which you want to approximate, and then if you fix the point this x naught, then here in the domain you can choose a small neighborhood around that point x naught, so that the error should be bounded by that epsilon, given error epsilon. ওকে, সো সেটাকে আমরা মেট্রিক স্পেস সেটআপে জেনারেলাইজ করলাম। তো এরপরে আমাদের নেক্সট যেটা আমরা দেখব যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ কন্টিনিউটি, তার নোশন এবং সেগুলোর ইকুইভ্যালেন্স। তো সেটা আমরা হয়তো পরের ক্লাসে তো আমরা ভাবছি কিছু প্রবলেম করব, তো তারপরে আমরা আবার থিওরি কন্টিনিউ করব, কারণ দুটো তো যে ওয়ার্কশিটগুলো তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেগুলো ডিসকাস করা উচিত এবং সঙ্গে অন্য কিছু থিওরেমও অন্য কিছু প্রবলেমও ডিসকাস করা উচিত। ওকে, সো আমরা আজকে এখানেই স্টপ করব, আমরা নেক্সট দিন কন্টিনিউটি থেকেই আবার শুরু করব। ওকে, কারোর কোনো ডাউট বা কিছু কোয়ারি থাকলে বলতে পারো, আর না হলে আমরা আজকে আস্তে আস্তে লিভ করি।